नमस्कार दर्शक बंधु। ओडिशार प्रथम दृश्य श्राव्य साहित्य पत्रिका प्रजन्म संडे लिटरेचर को स्वागत करुछि मु संयुक्ता। दर्शक बंधु, आमर एही प्रजन्म पत्रिकाटीर विभिन्न रूप: प्रजन्म संडे लिटरेचर, प्रजन्म फ्राइडे एजुकेशन, वेडनेसडे विथ देवानंद एवं प्रजन्म टाइम्स नाम रे सप्ताह सारा यूट्यूब चैनल रे आसुअछि। आपण माने जदि आमर चैनल को सब्सक्राइब करिनाहांती एबे ही करिनियंतु एवं अन्य मानक निकट रे आम पत्रिकाटी को पहुंचेबा पई निश्चित शेयर करंतु। तेबे आसंतु आजिर एही प्रजन्म पत्रिकार संपादक को देखिनबा। नमस्कार। मोटा मोटा बाइडिंग 8-10टा बही ता सहित कांथरे काच फ्रेम किसी मानपत्र आउ गोटे फाले संवर्धना उत्सव रे संवर्धित हवा खबर कागज से ना बाहर एसबू हेले तो जड़े साहित्यिक हम ना। एसबू आपणइले तो जन को आम साहित्यिकर खातिर दबा ना कौन कहते। एमिति गोटे धारणा भितरे मु गति करुला बेले ए किछि दिन तले सोशल मीडिया रे गोटे भाइराल वीडियो देखिले। बंधुगण, से वीडियोटी को आपण मान को देखैबार लोभ संवरण करि न पारि से वीडियोटी को आजिर संपादकीय रे मु आपण मान सम्मुख रे प्रथमे उपस्थापित करुचे। आसंतु देखि नबा से वीडियोटी को। 5 किलो 95, प्याज किलो 20, टमाटो किलो 20, कांकड़ किलो 50। आसिला भेट नई गाँ को परिबा गाड़ी टीवी मोबाइल रे पड़ी चूरी भाइरस रोग आसी चूरी चाइना देश रु बाहरी सारा विश्व को देइची घेरी ताकू चलिब डरी परिबा किणवा मुहरे मास्क हाथ पैसा बेगु धरी कोरोना रोग रे दुनिया प्रचार विश्व शिखिला बे जगन्नाथ संस्कार मनरु छाड़ गर्व अहंकार हाल हाय छाड़ी दूर कर नमस्कार परिबा ठारू जेकोसी सामान किणिले गहली न कर 5 फुट दूरता रक्षा कर। गुजरात रु फेरी आम ओडिशा वाला सेमानक जोगु ओडिशा रे अधिक रु अधिक जलुची चूला पेट पाई करती 12 घंटा ठिया ठिया सुरत रे कर्मर पाला सेमानक प्रति मनरु छाड़ गुणा भावना ओडिशा रे कर्म अभाव जोगु सेमाने हेले सुरत वाला सेमानकर मध्य हृदय रे जय जगन्नाथ कहवा वाला चाइना देश जोगु एपरी हेला कोरोना भाइरस रे दुनिया हरला। एई तो पड़ी खराब बेल किछि समय पाई छाड़ सांग साथी बंधु मेल साबुन रे हाथ धोई खुआ पखाल परिबा ठारू जेकोसी सामान किणी शीघ्र घर को पड़। कोरोना रोग को डर नहीं ताकू नजर रखी चल औषध भारी लब सांग साथी बंधु मेल बैराणी महामाई ठाकुराणी मन दे शुण महाभौणी भारत सरकार नियम को अमानिया करनी घर बाहर निज पणत कानी को दिया मुहरे डांकुणी घर बारी सफा कर बार बार नहीं चांचुणी कवि सूर्य नगर कवि बलदेव तांकु किए बुद्धि न हराई पारिब आमर पुराणा ओडिया नीति की न छाड़ब घर बाहर गामुछा धरब चाइना कौन कर कोरोना रोग दूरे रहिब साप बेग खाइला कोरोना रोग को चाइना बाहर कइला दैव किपरि सहिला समस्त कर्म छड़ाई नेला कोरोना रोग बड़ चमत्कार अन्य को अन्य जड़े हुए ट्रांसफर भारत सरकार नियम को सम्मान कर निज परिवार जीवन रक्षा कर। जय जगन्नाथ समस्त नाम मते जहाँ लगुचे ए भद्र व्यक्ति कांथरे कौन से मानपत्र टंगा ही नथिबो तांको लेखा
କୌଣସି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିବ, ବହି ହେବା ତ ଦୂରର କଥା। କୌଣସି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥିବ। ଆଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା? ପରିବା ବିକାଳି ନା ପରିବା ବିକୁଥିବା ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଛି। ଚାରୋଟି କବିତା ଏବଂ ଚାରୋଟି ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆଜିର ଆମର ଏହି ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଏହି ସୂଚୀପତ୍ରକୁ। ତମେ ତ ଗଢ଼ିଛ, ତମେ ତ ଭାଙ୍ଗିଛ, କେତେ ଘର, କେତେ ମନ, କେତେ ବି ଜୀବନ। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ, ତମେ ପୁଣି ଅବିଶ୍ୱାସ, ତମେ ଜିଇବାର ରାହା, ନା ତୁମ ସମ୍ପର୍କ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ କବିତା ସମ୍ପର୍କ, କବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାଣି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାଣି। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମ୍ପର୍କ। ସମ୍ପର୍କ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର। ସମ୍ପର୍କ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର। ସୃଷ୍ଟିର ଝଙ୍କାରଠୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଗଢ଼ିଛି, ଭାଙ୍ଗିଛି କେତେ ଘର, ରାହା ଦେଇଛି ଜୀବନ ଜୀଇବାର କେବଳ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର। ନିରୁତାରେ ଜୀଇବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଖିଅଟେ ଲୋଡ଼ା। ନିରୁତାରେ ଜୀଇବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଖିଅଟେ ଲୋଡ଼ା। ବିଶ୍ୱାସର ସଞ୍ଜୀବନୀ ସୂତା ଛିଡ଼ିଗଲେ, ବିଶ୍ୱାସର ସଞ୍ଜୀବନୀ ସୂତା ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ବଞ୍ଚିଥାଇ ମୂର୍ତ୍ତାର ବା ମଡ଼ା, ବଞ୍ଚିଥାଇ ମୂର୍ତ୍ତାର ବା ମଡ଼ା। ଜୀଇବାର ରାହା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ଲୋଡ଼ା, ଜୀଇବାର ରାହା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ଲୋଡ଼ା। ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଭ୍ର ଧାର, ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ନୀର। ନସୁକେ ସେ ଧାର କେବେ ଅଂଶୁଘାତ କୂପେ, ବାଟ ବଣା ହୁଏ ଧାର ଅବିଶ୍ୱାସ ଧାପେ। ସନ୍ଦେହର ବଳରେ ହଜିଯାଏ ଆପେ, ସନ୍ଦେହର ବଳରେ ହଜିଯାଏ ଆପେ। ସଂକୁଚିତ ବିଶ୍ଵ ଆଜି ସଂକୁଚିତ ପ୍ରାଣ, ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ ଯୌଥ ପରିବାର। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ପରି ଥିଲା ଯେଉଁ ଘର, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ପରି ଥିଲା ଯେଉଁ ଘର। ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତରେ ସର୍ବେ ଗ୍ରାସ ନିରନ୍ତର, ସନ୍ଦେହର ବଳରେ ସମ୍ପର୍କ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ, ସନ୍ଦେହର ବଳରେ ସମ୍ପର୍କ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ। ଖଣ୍ଡା ଧାର ପରି ଅଟେ ସମ୍ପର୍କର ଧାର, ଦୁର୍ଭାବନା ଆଘାତରେ ନିଷ୍ପ୍ରବିତ ଗିର। ସହନଶୀଳତା ରଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମେ ଗୁନ୍ଥି ହେବା ଭାଇ, ସମ୍ପର୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମେ ଗୁନ୍ଥି ହେବା ଭାଇ। ଜୀବନ ଜୀବା ସୁଖେ ଭାଇଚାରା ଦେଇ, ଜୀବନ ଜୀବା ସୁଖେ ଭାଇଚାରା ଦେଇ। ସମ୍ପର୍କ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର, ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଋତୁଟେ କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଯେଉଁଠି ତମେ ଅଛ, ମୁଁ ଅଛି, ଏହି ଚିତ୍ରିତ ପୃଥିବୀଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସମ୍ବାଳ ସବୁ ପାଲଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷାର ଭିଜାରେ ନରମୁଛି ମାଟି, ମହମ ପରି ତରଳୁଥିଲେ ହୃଦୟ ସବୁ। এই ବର୍ଷାର ବାରିଧାରାରେ ଫୁଲର ସହରଟେ କ'ଣ ଦରକାର ଯେ ଆଉ? ଗଳ୍ପ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବର୍ଷା, ଗାଳ୍ପିକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର।
ଗପର ଶୀର୍ଷକ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବର୍ଷା। ସେଇଟା କେଉଁ ଋତୁ ଥିଲା ମୁଁ ଆଦୌ କହିବିନି। ମୁଁ ଜାଣେ, ସେ ଜାଣେ, ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ମୋ ଚାରିକଡ଼େ ସମ୍ବାଳୟରୁ ପ୍ରଜାପତି ପାଲଟୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିୟୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ। ନରମ ହେଉଥିଲା ମାଟି, ଆଉ ମହମ ପରି ତରଳୁଥିଲା ହୃଦୟର ରାସ୍ତା। କାଚକାନ୍ଥର ମସୃଣ ଘର, ଆଖିର ଝରକାରେ ଜହ୍ନ, ଛାତିର ଆକାଶରେ ତାରାର ଅଲିଭା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ତାର ନାଁ। ପବନ ସୁଶୁରି ବଜାଉଥିଲା ସେ ମତୁଆଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମୁଁ କେବେ ତାର ନାଁ ଧରି ଡାକୁଥିଲି ତ ସେ ଡାକ ଖୋଲି ଦେଉଥିଲା ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ତା ଫୁଲର କବାଟ। ସେ ଆଦୌ ରହିପାରୁନଥିଲା ଘର ଭିତରେ, ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ବାଲକୋନିକୁ ଅଥବା ଅଗଣାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲି ଛାତ ଉପରେ। କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି। ଶୁଣୁଛି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା। ଅତନ୍ତ୍ର କୋମଳତାର ମନଜିଣା ସ୍ୱର। କ'ଣ ଶୁଣୁଛ? ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଧୁନ୍ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ତୁମ ନିଶ୍ୱାସର ଧୁନ୍, ସେ କହୁଥିଲା। କ'ଣ ଅଛି ସେ ଧୁନ୍ରେ? କ'ଣ ଅଛି ସେ ଧୁନ୍ରେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୁନ୍ ଯୋଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ ସେତୁରେ। ସବୁ ଦୂରତା ମିଳେଇ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲି ତାର ଉତ୍ତରରେ। ସେଦିନ ପରସ୍ପରଠୁ 400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥାଇ ଆମେ ଦିହେଁ ଜହ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଜିର ଜହ୍ନ କ୍ରାଇଷ୍ଟାଲ କ୍ରେସେଣ୍ଟ, ସେ କହିଲା। ଜହ୍ନ ପାଖେ ପାଖେ ଗୋଟେ ତାରା ଅଛି ଦେଖ, ମୁଁ କହିଲି। ହଁ ତ, ଉଜ୍ଜଳ ତାରାଟେ, ସେ କହିଲା। ସେ ତାରାଟି ତମେ, ଆଉ ସେ ଜହ୍ନଟି ମୁଁ। ଏତକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି କି ନାଇଁ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ହେବାର, ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବର୍ଷା। ନୀଳ, ନାଲି, ସବୁଜ ଓ ଶ୍ଵେତରଙ୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିୟୁତ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲେ ତା ଉପରେ, ମୋ ଉପରେ। ଗୋଲାପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲୁ ଆମେ ଦିହେଁ। ଭିଜୁଥିଲା ସାରା ରାସ୍ତା, ଘରଦ୍ୱାର, ଦୋକାନ ବଜାର, ତା ସହର, ମୋ ସହର, ସାରା ଉପତ୍ୟକା। ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ମୁଁ କହିଲି। ସେ ଘରର ଝର୍କା, କବାଟ, କାନ୍ଥ, ଛାତ, ଏମିତିକି ସବୁ ଆସବାବ ପତ୍ର ବି ଥିବ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ାରେ ତିଆରି। ସେ ଘରର ନାଁ କ'ଣ ରଖିବା କହିଲ, ସେ ପଚାରିଲା। ରୋଜ୍ ହେଭେନ୍, ମାନେ ଗୋଲାପ ସ୍ୱର୍ଗ, ମୁଁ କହିଲି। ଏମିତି ଥିଲା ରୋଜ୍ ହେଭେନ୍ର ପରିକଳ୍ପନା। ଆଉ ଆଜି ମୋ ଚାରିକଡ଼େ କେତେ ନିର୍ଜନତା, ପବନରେ ପତ୍ରଝରାର ମର୍ମର। ତଥାପି କେବେ କେମିତି ଗୋଲାପ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆମ ଦେହଙ୍କ ଉପରେ। ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ କେତେ ଶହ ମାଇଲ ବ୍ୟବଧାନ ଓ କେତେ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ସେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଦୂର ସହରରେ, ତା ଘର ଛାତ ଉପରେ, ଆଉ ମୁଁ ଥାଏ ମୋ ଅଗଣାରେ। କିଛି ଗୋଲାପ ତା ଆଖିର ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୁଏ, ତ କିଛି ଗୋଲାପ ମୋ ଛାତିର ଲଘୁଚାପରେ ବତୁରିଯାଏ, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଲାପ ଆମ ଦେହଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଏ ସୀମାହୀନ ଦରିଆ ସେପାରେ। ବିନା ଶ୍ରାବଣରେ ମେଘ, ବିନା ବସନ୍ତରେ ପଳାଶ ଫୁଲ, ବିନା ଛିଟାରେ ତନୁ ମନରେ କମ୍ପନ। ଏ ତ ଶାନ୍ତିନିକେତନ। ଶାନ୍ତିନିକେତନର ଶ୍ରାବଣର କଥାକୁ ନେଇ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ମନ ଚାହେଁ, କବି ମଞ୍ଜୁଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ମଞ୍ଜୁଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ତନିକ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବରେ ପଢ଼ିଥିବା ମନ ଚାହେଁ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଆଜି ଏଇ ରିମ୍ ଝିମ୍ ବରଷାରେ ମନେ ପଡ଼େ ବର୍ଷା ସ୍ନାତ ଶାନ୍ତିନିକେତନ।
आम्र कुंज शाल बिथिर सबुज कानभासरे केते स्मृति रूप निए टुपटाप शब्द सबु सृष्टि करे मल्हारर तान अतीतर पृष्ठ सबु गोटे परे गोटे खोली जाए कुनी कुनी पाद आउ कुनी कुनी पापुलीर आनंद पाठशाला परे केते हस केते स्वप्न कौलिया प्रजापति रंगीन डेणारे बोली बोली बसी परे पाठ भवन रे भिजी भिजी स्वप्न देखे अमानिया मन समय बही जाए वर्षा बरणरू सबुज घासर गालीचारे कदम्ब फुलर पेंडु खेल जरी आसन मुंडरे चाली चाली बसी पड़ू सिमेंटर छता तले अबा समीन्द्र शिशु पाठागारर खोला बारंडारे आजी एई बरसारे अमानिया मन चाहे सबु किछि फेंगी देई चली जाती गौर प्रांगण को जीवनर हर रंगी अभिनय छाड़ी खोला माठ मुक्त मंच खोला आकाश को संपर्कर अन्य नाम झड़ से आसे भी जेमिति थमे भी सेमिति काल काल धरी एमिति घरे घरे चली आसे केते कहानी। आजिर परवर्ती गल्प मम्मी भोक गाल्पिक दुर्योधन प्रधान। नमस्कार मोर मिनी गप मम्मी भोक। से दिन झिपी झिपी वर्षा राति समय प्राय राति 9 बाहरी सेमिति चुपचाप समयटा एमिति जे निरोला खोजुथुबा दार्शनिकक पाई सुखकर स्वप्नटीए जेमिति। कोरोना तो एमिति ही समस्तंकु एकाकी करि देइथिला। खाली जोठी देखिबो सेई चुपी चुपी शब्द खाली मस्तिष्क जे शैतान बसा एटा सहजरे बारी होतला। मु आउ झियो दुहे मोबाइल रे एमिति व्यस्त था। सुनीता सेमिति ही रोषेई घरु हठात किना चिहिंकी उठिले तमे माने मते धक्का दउछ। चमकी पल्ली किछिटा आश्चर्य लागिला। प्रश्न कली केमिति। सुनीता एमिति उपमान उपमेय रे ओस्ताद। सबु कथारे उपमा देबा तांकर अभ्यास। से रोकठोक भाବରେ कहले तमे कौन भाबुछ मु घर चटियाटे बोली किछि जानिनी। काहा सह चाट करूछ मु जानिछि। तमे पर डुबी डुबी पानी पीला वाला। तम देखा देखी झियो दिटा भी खराब हो गले। ऑनलाइन पाठ पढ़ा सरला परे से दिन किछि समस्या विषय रे दुर्भाग्यवशतः जने छात्री सहित ही आलोचना करूथुलु। शुणिथिली संदेह करी करी खाए। मात्र संदेह जे आम 3 जन को किछि न खुआई से दिन राति छाड़ी देब भाभी पारि नथिली। सान झियो कहला बापा भोक लगुछि। मु टिके मजाक रे कहली कौन कहलु नाई बापा भोक। मु कहली बापा भोक नय रे मम्मी भोक। जाउनु मम्मी को कहबू। आम माने तापरे जाई देखिलु रोषेई घरे गैस ऑफ लाइट ऑफ आर रूम रे कबाट भी ऑफ। एमिति आम मान मूड भी खाली ऑन थिला। मो मनर लेखकीय दुष्टामी किछिटा चिंता कली। तापरे झियो को जोर रे कहली ए झियो जा पॉकेट रो 20 टंका दे नूडल्स आनिबू। तू छोट झियो ना परीक्षा करू ना क्लास रे साइंस पढ़िबा को चाहूचु। एबे देखिबा 2 मिनिट रे नूडल्स हुए ना 5 मिनिट रे हुए। हठात किना बंद दरजा धड़ करी खुली गला। रामदेव बाबांकर स्वदेशी भक्त सुनीता सेमती रोकठोक रे कहले लाज लागुनी। एबे परा देह खराब थिला तार एई वर्षा रे राति रे ताकू नूडल्स किनिबा को पठौछ। फास्ट फूड खुआई जेते बेले देह खराब हेबो तमे कोन जग। मु परा राति सारा अनिद्रा रुहे। रुह 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 रे झियो मु 2 मिनिट रे परोटा करूछि खाइबू। मु चुपी चुपी साना झियो को कहली झियो रे धोक्काबाजी शब्दटा कुआड़े गला। दांत चिपी चिपी साना झियो कहला बापा मम्मी भोकरे भेनिस उड़ी गला आउ कौन से फेरिब। आए भेनिस से गला परा आउ आसीबनी से धोक्का शब्द। एबे चल परोटा खाइबा। जानुछि धर्म मात्र नाही मो प्रवृत्ति। जानुछि अधर्म मात्र नाही मो निवृत्ति। तुमे
ହୃଦ ଶତଦଳେ ବସି ଯେପରି ଆଦେଶ ମୁଁ ସେପରି। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତମେ ତ ସବୁକିଛିର ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ନା ତମ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବହେ ପବନ, ନା ସମୁଦ୍ରରେ ଆସେ ଲହଡ଼ି। ତମେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତମେ ପୁଣି ବିନାଶକର୍ତ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ହେ ଈଶ୍ୱର। କବି କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି କହ ଈଶ୍ୱର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହେବା ଉତ୍ତାରେ କୁଟକୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଅସୁରଟା। ଶୁଭିଲା ଜୟ ଜୟକାର, ହେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ତୁମର। ଚିରବିଳାସୀ ଅପ୍ସରାର ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ରତ, ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଯାହା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁଶୂଳ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ବଦ୍ଧ ହେଲା ଅସୁର। ଶୁଭିଲା ଜୟ ଜୟକାର, ହେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ତୁମର। ମାତ୍ର ଦେବପୁରୀର ଗାନ୍ଧାର ଧ୍ୱନିରେ ଶୁଭିଲାଣି ସେ ଅବଳା, ହୃଦର କରୁଣ ଚିତ୍କାର। ଉର୍ବଶୀର ପାଦଛନ୍ଦରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଅକୁହ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଦେବଙ୍କ ବିଜୋଲ୍ଲାସରେ ଚାପି ହୋଇଗଲା ସେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ। ରହିଲାନି ତାର ମୂଲ୍ୟ, ତୁଚ୍ଛ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ବିଶ୍ୱାସରେ ପଣ୍ଡ ହେଲା ଆଜୀବନର ତପସ୍ୟା। ଧୋଇ ହୋଇଗଲା ସତୀତ୍ୱର ଚିହ୍ନ। ସ୍ୱୀକାର କଳ ହେବା ପାଇଁ ବଜ୍ରକୀଟ ଦ୍ରଷ୍ଟ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା। ଅତି ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଉଥିବା ଅବଳାକୁ ଦେଲ ସିନା ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ। କହ ଈଶ୍ୱର, କହ ଈଶ୍ୱର, ଏତିକିରେ ସତେକି ଶାନ୍ତ ହେଲା ସତୀର ଅନ୍ତର। କହ ଈଶ୍ୱର, ଏ କି ତବ କର୍ମ ବିଧାନ। ପବିତ୍ର ପତି ପ୍ରେମର ଏ କି ଫଳ। ସତୀତ୍ୱର ଲୁଣ୍ଠନ ପରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୂଳକ ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ସତୀତ୍ୱ ହିଁ ମୂଳ, ଯଦି ସତୀତ୍ୱ ହିଁ ମୂଳ, କହ ଈଶ୍ୱର। ବଦଳରେ ସ୍ୱପତ୍ନୀର ସତୀତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି, ବଦଳରେ ସ୍ୱପତ୍ନୀର ସତୀତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ନଥିଲା କି ଶ୍ରେୟସ୍କର। କହ ଈଶ୍ୱର, କହ ଈଶ୍ୱର। ବଦଳିଗଲାଣି ଦୁନିଆର ହାବଭାବ। ବଜାର ହାଟରେ ଆଜି ସବୁକିଛିର ଚାଲିଛି ହିସାବ। ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା, ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲି ଶିଖାଇଥିବା ବାପା, ଏ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହିସାବର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ହେ ଅଭାଗା ମଣିଷ, କେତେ ଆଉ ଦେଖେଇବୁ ତୋର ରୂପ। ଗଳ୍ପ ହିସାବ। ଗାଳ୍ପିକ ପରମେଶ୍ୱର ଓଝା। ଦଶ ପୁରୁଷର ଏକାଠି ପରିବାର ଆଜି ଭିନ୍ନ ହେଲେ। ଚୌକି, ଖଟ, ଆଲଣା, ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ବଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା। କିଏ କୋଉ ବାବଦରେ କରିଥିବା ଟିକିନିକି ହିସାବ ସବୁ ହୋଇଗଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ବାବଦ ବଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା। ସବୁ ପରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥିବା ରବି ହଠାତ୍ ଭାଇର ମୁହଁକୁ ନ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାଲ୍ଲା କରି କହିଲା, ତମେ ଯୋଉ କୋରାପୁଟରେ ରହିଲ 2 ବର୍ଷ, ବାପା ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଖାଇଲେ, କାହିଁ ତାର ତ ହିସାବ ହେଲାନି। ବାପା ତୋ ପାଖରେ ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ତା ପଇସା ନେବୁ ତୁ? କାହିଁ ମାସକୁ ମାସ କଣ ସେ ବାବଦରେ ପଇସା ପଠାଉଥିଲ କି? ବଡ଼ ଭାଇ ଏଥର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ କହ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବୁ ତୁ? ପତ୍ନୀ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ସାନ ଭାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଦିନକୁ 120 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ହିସାବ କରି ଦେଇଦିଅ। ନିଶବ୍ଦ ପଦପାତେ ତମେ ଆସ ଚୁପଚାପ, ଫେର କିନ୍ତୁ ବହୁ କୋଳାହଳେ। ସକାଳେ ତମକୁ କରନ୍ତି ଦୁରୁ ଜୁହାର, ତମେ କିନ୍ତୁ ସଭିଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅ ନ କରି ବାଛ ବିଚାର। କବିତା ହେ ପ୍ରିୟ ମୃତ୍ୟୁ ମମ। ଆଜିର ଶେଷ କବିତା ହେ ମୃତ୍ୟୁ। କବି ଅଞ୍ଜନା ନନ୍ଦ। ମୃତ୍ୟୁ ହାତ ଠାରି ଡାକନ୍ତାନି ଥରେ, କାହିଁ ବିରସ ମୋଠାରେ ବାନ୍ଧି ନିଅ ଥରେ ତୁମ ଲମ୍ବିତ କାଳଭାସରେ। ମୃତ୍ୟୁ ଭଲ ପାଇ ଦେଖ ଥରେ, ସାନ ବଡ଼ ବୟସର ନାହିଁ ପରା ଭେଦ ତୁମଠାରେ। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଅଛି ଡାଳେ
ଏଠି କଞ୍ଚା ପତ୍ର ଭାସେ ସମୟର ବଢ଼ନ୍ତା ସୁଅରେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ଥରେ, ଅଭିମାନ କର ନାହିଁ ମଥାରେ, ଅବିର ନାହିଁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିବି ଗଳାରେ। ସଧବା ସାଜିଛି ଅବିଳମ୍ବେ ନେଇଯାଅ ତୁମ ଉଆସରେ। ମୃତ୍ୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି ଅନ୍ଧାର ବେଳାଭୂମିରେ, ପାଦ ଥାପିଲେଣି। ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ସବୁ ଆଲୁଅ ଜଳି ଉଠିଲାଣି। ସୁମିତ୍ରା ଖୋଜୁଥିଲେ ଶିପ୍ରା ଓ ସମ୍ବିତଙ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ କଥା ରହସ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବା ଏହି ଶେଷ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଶୁଣି। ଗଳ୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ମା, ଗାଳ୍ପିକା ମଞ୍ଜୁବାଳା ଦାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମଞ୍ଜୁବାଳା ଦାସ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ପଢ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ମା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ସମ୍ବିତ ସୁନିତାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ସମ୍ବିତକୁ। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଆମର ତ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ବାହାରକୁ ବୁଲିଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ ବୁଲିବାର ମଜା ନଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀମୟ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ଶିପ୍ରା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ବୁଲି ବାହାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥାନ୍ତି। ସୀମାହୀନ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ମେଳାରେ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣ କମନୀୟ ଶୋଭା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ସୁନିତା ବେଳାଭୂମିର ସମୁଦ୍ର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ସମ୍ବିତ ଓ ଶିପ୍ରା ଗପୁଥାନ୍ତି ଠିଆ ହୋଇ। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଦ ମିଳେଇ ମିଳେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ଏ ସୁନିତା ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି ସାଗର କୂଳରେ। ଅନ୍ଧାର ବେଳାଭୂମିରେ ତା'ର ପାଦ ଥାପିଲାଣି। ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ଆଲୁଅ ଜଳି ଉଠିଲାଣି। ହଠାତ୍ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସୁନିତା। କାହାନ୍ତି ସେମାନେ? ଏଇଠି ତ ଠିଆ ହେଇ ଗପୁଥିଲେ, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, କାହିଁ କେହି ତ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଜି ପରି ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। କେଉଁଠି ସେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନଥିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସୁନିତା। ତାଙ୍କ ମନର ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ସମ୍ବିତ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ ଡାକି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କେମିତି? ଏଇ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିବେକ? ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ବିତ, ଯିଏ ଛାଇ ପରି ଜଗି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମ କଲାବେଳେ ତ କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ କେତେ ଶପଥ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚାଲନ୍ତି। କେବେ ବି ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। କାଳେ ସୁନିତା ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଜି ଏ ବେଳାଭୂମିର ଅନ୍ଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କେମିତି? ଶିପ୍ରା ସହ ଏତେ ଗପରେ ମଜିଗଲେ ଯେ ସତେ କ'ଣ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ? ନା ପରୋକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଥିଲା? ଗାଧୋଉ ଗାଧୋଉ ସୁନିତା ବୁଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସଫେଇ ଦେଇ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ସେ। ଏଇ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅଭିପ୍ରାୟ? କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ସୁନିତା। ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକି ଚାଲିଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସମ୍ବିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ କେବଳ ସମ୍ବିତ ହିଁ ତାଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅପମାନକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲିଛନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ। ସେ ଏତିକି ନିଷ୍ଠୁର ଯେ ଏତେ ଅବିବେକୀ ହୋଇପାରିଲେ କେମିତି? ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ କାହା ପାଇଁ? କାହିଁକି? ତା ଜୀବନର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଛି ଓ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ। ସିଏ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର, ଏତେ ଅବିବେକୀ ହୋଇପାରିଲେ କେମିତି? ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବ କାହିଁକି? ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଲା। ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସୁନିତା। ନା, ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବ। କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି, କେହି ବି ତାକୁ ଦୋଷ ଦେବେନି। ସମ୍ବିତକୁ ବି ପୋଲିସ ହଇରାଣ କରିବନି। ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିଲା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କହିବାର ସହଜ ସୁବିଧା ଉପାୟ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିଲା ସୁନିତା। ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାଲିଛି।
ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି କେତେଥର ତାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ସାରିଲାଣି। ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରାଇ ଦେଉଛୁ। ତୁ କ'ଣ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ? ତୁ କ'ଣ କେବଳ ପ୍ରେମିକା? ତୋର କ'ଣ କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ? ତୁ କାହାର ଝିଅ, କାହାର ଭଉଣୀ, ସର୍ବୋପରି ତୁ ପୁରା ଜଣେ ମା। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ତୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କାହା ପ୍ରତି ତୋର କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ତୁ କ'ଣ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଛୁ? ସେଇ କ'ଣ ତୋର ସବୁ କିଛି? ଆଜିର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯୁଗରେ ନାରୀ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଯୁଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ନାରୀଟିକୁ, ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଚିତାରେ ଜବରଦସ୍ତ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସତୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ଅନାଥ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ମା ବିନା ତାର ଜୀବନ କିପରି ଦୟନୀୟ ହେଉଥିଲା ସେ ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାରେ ବାପା ଅପେକ୍ଷା ମାଆର ଭୂମିକା ବେଶୀ। କଥାରେ ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଛଡ଼ା ବାପା ଅପେକ୍ଷା ଧାନ କୁଟୁଣି ମା ପିଲା ପାଇଁ ବେଶୀ ଦରକାରୀ। ଆଉ ମା ନାହିଁ ଯାହାର, ସାହା ନାହିଁ ତାହାର। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମରେ ତୁ ଅନ୍ଧ ହେଇ ତୁ ତୋ ସନ୍ତାନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ପତି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଳେଇ ଦେଉଛୁ, ବଳି ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ତୁ 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ତୋର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, ସେ କ'ଣ ତୋର କିଛି ନୁହେଁ? ତାପରେ ତୋର କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛୁ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ପ୍ରତାରଣା କରି ଛାଡ଼ିଗଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକା ଏକା। ତା ପାଇଁ ତୁ ଝୁରି ହେଉଛୁ ଜୀବନ ସାରା ଏବଂ ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଏଇ କ'ଣ ତୋର ବିବେକ? ଫେରିଆ, ତୋ ଆଗରେ ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସୁନିତା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ। ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିଗଲା ତାଙ୍କ ମନରେ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ବୋଉ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ସମ୍ବିତ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ନିରୋଳାରେ ସମୟ ବିତେଇବେ ବୋଲି। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ମିଶିଗଲା। ନା, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ, ତାକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୃତଜ୍ଞ, ସେମାନଙ୍କ ପିଛି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଜୀବନର ସବୁକିଛି? ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ନାରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ କ'ଣ କେବଳ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ? ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମିଛ? ଆଜିଠୁ ସେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସେ ମା। ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟକୁ ସମୁଦ୍ର ଅତଳ ଗହରେ ହଜାଇ ଦେଲେ ସେ। ମା ଭୂମିକାରେ ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛତା ତଳେ ସମ୍ବିତ ଓ ଶିପ୍ରା ଚା କପ୍ ଧରି ପିଉ ପିଉ ଗପି ଗପି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦଟି ଆପେ ଆପେ ସେଠି ଅଟକି ଗଲା କେମିତି। ତାକୁ ଦେଖି ସମ୍ବିତ କହିଲା, ଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କୁଆଡ଼େ ରହିଥିଲା ଯେ? ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସୁନିତା ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ଅନ୍ତର ଉଠୁଥିବା କୁହରେ ତାର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରଜନ୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଜନ୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 7978733002 ରହୁଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ। ନମସ୍କାର।